श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन मथुरा वृंदावन श्री राधा कुंज श्याम कुंज की ब्रजमंडलात्मक द्वादश महावनी की जय। श्री भक्ति देवी वृंदा देवी की सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्त वत्सल श्री नृसिंहदेव की भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। श्री धाम पुरुषोत्तम की श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी की जय। श्री सुदर्शन जी की भुवन मंगल श्री हरि नाम प्रभु की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुवाद परम पूज्यवाद स्वामी शिवाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुवाद परम पूज्यवाद स्वामी शिवाद भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुवाद परम पूज्यवाद स्वामी शिवाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु परम पूज्यवाद स्वामी शिवाद भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु परम पूज्यवाद स्वामी शिवाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु परम पूज्यवाद स्वामी शिवाद भक्ति स्वामी विक्रम महाराज की जय। परम पूज्यवाद स्वामी श्रीमद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की पूज्यवाद स्वामी श्रीमद भक्ति बारिकी परिव्राजक महाराज की जय। परम पूजनीय त्रिदंडी पादगण की परम पूजनीय मथुवासी वैष्णव वृंद की समागत भक्त वृंद की श्रीमद भागवत महापुराण ग्रंथ की जय। व्यासदेव सुखदेव परीक्षित महाराज की हरि नाम संकीर्तन की समागत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदी जय। साक्षात् हरि तेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भावतये वशद्भिः किन्तु प्रभुर्जा प्रियैव तस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिशे शंकर्षण कारण तोषाय गर्भदोषाय चपयतिशाय शेषशर सकलाशनितानंद खराम शरणं ममास्तु पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त स्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम् तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
महाभूधे स्थिरे कनकरुचिरे नील शिखरे वसन् प्रसरन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल शूर शिवावशरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भुवतो वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सप्तभक्तै नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे सर्वाग्रे पति पावन परमाराध्यतम भगवानेर अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान प्रदाता भगवानेर सेवाय अधिकार प्रदानकारी मोदीय गुरुपाद पद्मे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत करे तार अभिज्ञके कृपा प्रार्थना करছি मोदीय शिक्षागुरु नित्य लीला प्रविष्टम विश्वपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिशिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराजे रातुल चरणे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत करे तार अभिज्ञके प्रार्थना করছি मोदीय सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विश्वपाद अष्टोत्तर शत शिशिल भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराजे अभय चरणार बिंदे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत करे तार अभिज्ञके कृपा प्रार्थना করছি पूजनीय वैष्णव वृंदे पाद पद्मे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत करे तार अभिज्ञके कृपा प्रार्थना করছি नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादे रातुल चरणे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत करे ताদের कृपा प्रार्थना করছি भागवत कथा श्रवण पिपासु सज्जनबृंद मातृबृंद সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করছি সকলেই বসুন আমরা নিত্য শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করে এসেছি শ্রীমদ্ ভাগবতে আমরা পূর্ব অধ্যায়তে শ্রবণ করেছি শ্রীমদ্ ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধ পঞ্চবিংশ অধ্যায় এই অধ্যায়তে ভগবান অনন্ত দেবের গুণমহিমা বর্ণন করেছেন অনন্ত দেব তিনি কারণতুষায় ভগবানের এই অংশ এবং তারই দ্বিতীয় স্বরূপ ভগবান বৈকুণ্ঠেতে চতুর্ভুজ রূপেতে অবস্থান করেন বাসুদেব সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ কে বলে চতুর্ভুজ রূপে তিনি ভগবান বৈকুণ্ঠকে রক্ষা করেছেন রক্ষা করে থাকেন এবং দ্বারকাতেও চতুর্ভুজ রয়েছে বাসুদেব সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ এই যে বাসুদেবের অংশে সংকর্ষণ হচ্ছেন ভগবানের দ্বিতীয় স্বরূপ
নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্বরূপ হচ্ছে বলদেব, এনাকে বলে শঙ্কর্ষণ। সেই শঙ্কর্ষণের বংশেতে আবার তিনটি ভাগ রয়েছে। সেই তিনটি ভাগ হচ্ছে কারণদশায় ভগবান, গর্ভদশায় ভগবান, ক্ষীরদশায় ভগবান আর অনন্ত শেষ নাগ বলদেব। এখন ভগবান যে নন্দনন্দন কৃষ্ণ, তিনি এই সমস্ত লীলা করেন না। তিনি সর্বক্ষণ ভক্তের সঙ্গে এবং গোপীগণের সঙ্গে, শ্রীমতী রাধার সঙ্গে তিনি মাধুর্য লীলা রসকে পান করেন। কিন্তু ভগবানের যে সেই সমস্ত অংশ রয়েছে, বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এদের দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি এবং জগৎকে সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন জীবের হৃদয়তে পরমাত্মা রূপে থাকেন এবং সেই পরমাত্মা রূপে তিনি সাক্ষী রূপে জগতে জীবের অন্তঃকরণে থাকেন। এই যে অনন্ত দেব, উনার হচ্ছেন সেবা। এই যে 14 ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, 14 ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি মস্তকের মধ্যে ধারণ করে থাকেন। তিনি কোথায় থাকেন? আমাদের মুখ, এরপরে অকল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল, পাতালের ভাগেতে এই অনন্ত দেব তিনি কি করছেন? অনন্ত কাল থেকে সেই ভগবানের গুণ মহিমা কীর্তন করছেন। সে অনন্ত কাল থেকে ভগবানের গুণ মহিমা কীর্তন করে আজ পর্যন্ত ভগবানের মহিমা গুণগান করে শেষ করতে পারেননি। ভগবানের অনন্ত লীলা, অনন্ত বৈকুণ্ঠ রয়েছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান বিভিন্ন প্রকারের লীলা করে থাকেন। সেই লীলাগুলোকে তিনি দিব্য নেত্রের দ্বারা দর্শন করেন। দর্শন করে তিনি ওই গুণ মহিমাগুলো কীর্তন করেন। কিন্তু অনন্ত কাল থেকে তিনি কীর্তন করছেন। সেই শেষ নাচ যে অনন্ত এদের মস্তকের মধ্যে এই যে 14 ব্রহ্মাণ্ড এবং এই পৃথিবী রয়েছে, তিনি শেষ নাগ এই পৃথিবীকে একটা শস্য দানার মতো তিনি এই মস্তকে ধারণ করে রয়েছেন। তারা কত শক্তিমান ভগবান, যে 14 ভবনক ধারণ করেছেন। এই যে ভুলুক, এই ভুলুককে তিনি একটা শস্য দানার মতো ধারণ করে রেখেছেন। এত কবি পরিণামী দিচ্ছি। এই জন্য ভগবানের লীলা অনন্ত, তার শক্তি অনন্ত। সাধারণ জীব ভগবানের মহিমা এবং ভগবানের যে শক্তিকে তার অনুমান করতে পারে না। অনুমান প্রমাণ নহে শাস্ত্র জ্ঞানে। অনুমান প্রমাণ শাস্ত্রের দ্বারা নির্ধারিত করে না জীব, তাকে অনুভব করতে পারে না। যখন ঈশ্বরের কৃপাটা হবে তখন সেই ঈশ্বরের তত্ত্বটা জানতে পারবে। সেই অনন্ত দেব তিনি যখনই তার যে দ্বিতীয় স্বরূপ হচ্ছেন কারণদশায় ভগবান, এটা পূর্বের অধ্যায়ে এইসব বর্ণন করেছে, এটা আমি একটা আভাস দিলাম। তখন যখন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এই 14 ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রলয় হয়ে যায়, তখন এই প্রলয় হয়ে গেলে সমস্ত জলাময় হয়ে থাকে। তখন জীবগণ কোথায় যায়? এই যে জীব জগতে অনন্ত জীব, তার অন্ত নাই। এই জীব সমূহ তার তো কর্ম রয়েছে, কর্ম তো তাকে ছাড়বে না। যখন এই প্রলয় হয়ে যায় তখন এই সমস্ত জীব আমাদের যে একটি ভগবানের যে 3টি শক্তি রয়েছে, অন্তরঙ্গার শক্তি, বহিরঙ্গার শক্তি আর ততস্থার শক্তি, 3টি শক্তি রয়েছে। অন্তরঙ্গার শক্তি হচ্ছে যোগমায়া,
তিনি ভগবানের লীলাকে সহায়তা করে। বৃন্দাবনে যে সমস্ত ভগবানের লীলা হয়, গোচারণ লীলায় বলুন, রাস লীলায় বলুন, আর অসুর মারণ লীলায় বলুন, এইগুলো হচ্ছে যোগমায়ার কাজ। আর মহামায়া, যাকে বহিরঙ্গা মায়া বলে, সে বহিরঙ্গার মায়া হচ্ছে এই জীবগুলোকে মোহিত করে এই জগতে বন্ধন করে রাখে। এই জন্য যখন প্রলয় হয়ে যায়, তখন এই জীবগুলো কোথায় থাকেন? এই যে বহিরঙ্গা, সে দুর্গা দেবীর গর্ভের মধ্যে থাকে। যখন এই অনন্ততে যখন পুনরায় সৃষ্টি করার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি কি করেন? তখন এই যে কারণ দশায় ভগবান, তখন ওই যে বহিরঙ্গা মায়া যে দুর্গা দেবী, তাকে দৃষ্টিপাত করেন। যখন দৃষ্টিপাত করেন, তখন সেই দুর্গা দেবী কুপিত হয়ে তখন অনন্ত জীবকে তিনি বহির্ভূত করে দেন, বের করে দেন। তখন এই যখন জীব বেরিয়ে, মানে দুর্গা দেবীর থেকে যখন এই গর্ভ থেকে তিনি বহির্ভূত হলেন, তখন এই জগৎ সৃষ্টি হয়। এবং এই জীব নিজের কর্ম অনুসারে এই জগতে ভ্রমণ করে। সত্য এবং সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই গুণকে আশ্রয় করে জীবের অনেক দশা বিস্তারিত হয়। কালকে আমরা পড়েছিলাম, আমি একটু পরে পড়ব। এই যে অনন্তদেব তিনি ক্ষীর সাগরের মধ্যে যখন অর্ধদশায় ভগবান সাহিত্য ছিলেন, অনন্ত দেবের রূপে সাহিত্য ছিলেন, সেখানে সাহিত্য থাকার সময়তে ব্রহ্মার সে ভগবান অর্ধদশায় ভগবানের নাটুকমল থেকে ভগবানের সৃষ্টি হয়। সেই ভগবানের গর্ভদশায় ভগবানের আদেশে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড 14 ভবনকে তিনি সৃষ্টি করেন। তারপরে এই যে গর্ভদশায় ভগবান পুনর গুণ মহিমা দেবতাগণ সংরক্ষণ করে থাকেন। গন্ধর্ব, কিন্নর, দেবতা এরা সকলে কোথায়? সুতলে, পাতালে গিয়ে সে অনন্ত দেবের গুণ মহিমা কীর্তন করেন এবং সে অনন্ত দেব প্রসন্ন হয়ে তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বার্তা আলাপ করেন। এখন যখন অনন্ত দেবের ইচ্ছা হয় জগৎ সৃষ্টি করার জন্য, তখন সৃষ্টি হয়, তখন জীব সাত্বিক ও রাজসিক আর তামসিক যারা সব ভাবনা, সব আহার করেন, সব বস্তুকে অবলম্বন করেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, যাদের হৃদয় নির্মল, তারা হচ্ছে সাত্বিক গুণ সম্পন্ন। শুধু দেবতারাই সাত্বিক হবে আর মনুষ্য সাত্বিক হবে তা নয়। যারা সাত্বিক গুণ সম্পন্ন তারা হচ্ছে সাত্বিক। যারা রাজসিক গুণ সম্পন্ন তারা হচ্ছে রাজসিক। দেবতারাও রাজসিক হয় অনেক ক্ষেত্রে, তাদের মধ্যে ক্রোধ আছে, যুদ্ধ করে না দেবতারা। অসুরের সঙ্গে কতবার যুদ্ধ করেছে। সমুদ্র মন্থনের সময় দেবাসুর সংগ্রাম, কত বড় সংগ্রাম। তারাও রাজসিক ভাবটা, রজগুণকে তারা ধারণ করে কখনো কখনো। আর এই যে রজগুণের দ্বারা, রজগুণ কি? যারা অত্যন্ত মানে আহার করেন, সেটাকে বলে মানে যে বস্তুকে আহার করলে কাম বৃদ্ধি হয়, এবং অতি আহার করা, এবং যাদের হৃদয়টা অত্যন্ত ক্রোধী, এবং আহার তিনি সাত্বিক আহার করেন, রাজসিক আহার করেন, তখন রাজসিক আহার করলে তখন এই রাজসিক গুণটা তার শরীরের মধ্যে প্রকাশিত। যারা পচা, বাসি, এই সমস্ত
দ্রব্যগুলিকে আহার করেন তারা হচ্ছে তমোগুণ, তামসিক। সেই তামসিক ব্যক্তিগণের তাদের জ্ঞান থাকে না, শাস্ত্রের জ্ঞান তাদের অভাব। তারা খাদ্যগুলো খেয়ে তারা জীবন নির্বাহ করে। যেটা আদিবাসী অনেক আছে, তারা কি পশু পাখি ইত্যাদি তারা কাঁচাই খেয়ে ভালো করে রন্ধনও করেন না, আর পচা জিনিস গ্রহণ করেন, মদ্য ইত্যাদি সব পচা পচা জিনিসগুলো গ্রহণ করে। তার সেটা তার ভাবটা তামসিক ভাব হয়। এই যে রাজসিক এবং তামসিক সাত্ত্বিক এই গুণকে আমরা অবলম্বন করে আমরা সংসারে বিচরণ করছি। কেননা এই মনুষ্য কখনো দেবতা হয়, কখনো অসুর হয়, কখনো মানব হয়। কবু রাজা, কবু প্রজা, কবু দাস বিপ্র, কবু সুখী, কবু দুঃখী, কবু দাস ক্ষুদ্র। কখনো এই যে কর্ম অনুসারেতে দান পুণ্য করে তারা কি হয়, দেবতা হয়। কখনো অনেক দান করে বলতে কখনো রাজা হয়, কখনো প্রজা হয়, কখনো ব্রাহ্মণ হয়। আর কখনো বা কর্ম অনুসারে কখনো সুখী হয়, কখনো দুঃখী হয়, কখনো বা দাস হয়। কবু স্বর্গে, কবু মর্তে, নরকে বা কবু। পুণ্য অনুসারে কখনো আমরা স্বর্গে যাই, কর্ম অনুসারে কখনো আমরা নরকে যাই। আমরা এইরকম করে এই সংসার চক্র অর্থাৎ এই 14 ভুবনের মধ্যে আমরা ভ্রমণ করেছি। এবং কবু স্বর্গে, কবু মর্তে, নরকে বা কবু, কবু দেব, কবু দৈত্য, কবু দাস, প্রভু। কখনো দেবতা হয়েছি, কখনো আমরা মানব হয়েছি। এইরূপ সংসার ভূমিতে কোনো ভাগ্যবান যে গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে মায়ের ভক্তিলতা দিয়েছে। এইরকম কোন মনুষ্য জীব তারা ভ্রমণ করতে করতে কোনো যদি সাধু সঙ্গ লাভ হয় বা সাধুর কাছে গিয়ে হরিকথা ইত্যাদি শ্রবণ করে ভগবত তত্ত্বকে জানার জন্য ইচ্ছুক হয়, বিগ্রহ সেবাতে তিনি কিছু মূল্য ইত্যাদি দান করেন, তার দ্বারা থেকে তার স্বীকৃতি হয়। স্বীকৃতির দ্বারাতে তখন কি হয়, এই সংসার থেকে, সংসার বন্ধনের থেকে মুক্তি হওয়ার রাস্তাটা তিনি দেখতে পান। তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন, তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন, মায়া জাল ছুটি পায় শ্রীকৃষ্ণ চরণ। তখন ওই কৃষ্ণের কৃপাতে এবং কৃষ্ণ ভজনেতে তখন কি হয়, ভগবানের কৃপা লাভ করে যে ভগবানের দৈবী মায়া তখন তাকে ছাড়ে। গীতায় বলেছেন, দৈবী শেষা গুণময়ী মম মায়া গুণত্বয়া মামেব যে প্রবর্তন্তে মায়া বেতাম তরন্তিতে। এই যে ভগবানের দৈবী মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। বড় বড় ঋষি মুনিরাও তারাও এই দৈবী মায়া থেকে নিষ্কৃতি পায় না। সাধারণ মানুষের কথা কি বলবো, সাধুরা কখনো কখনো সঙ্গ দোষেতে তারাও মায়াতে আকৃষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য এই যে ভগবানের দৈবী মায়া, এইটাকে তার হাত থেকে নিষ্কৃত পাওয়ার উপায় একমাত্র ভগবানের ভজন। যদি ভগবানের কেউ ভজন করে তবে সে ভগবানের দৈবী মায়া তাকে ছাড়ে। আমরা কালকের থেকে আরম্ভ হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবত 16বিংশ অধ্যায়। আমরা গতকালকে শুনেছি যে কর্তা অভিমান করা হেতু তারা সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই 3 প্রকার কর্তার বিবিধ শ্রদ্ধা হেতু কর্মের গতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। স্বাভাবিক
সাত্বিক গুণেতে যারা কর্ম করে তার আলাদা ফল, রাজসিক ভাবে যারা কর্ম করে তাদের আলাদা ফল, তামসিক ভাবে যারা কর্ম করে তার আলাদা থাকে। অর্থাৎ সাত্বিক শ্রদ্ধা হেতু কর্মকর্তা সুখী, রাজসিক শ্রদ্ধা হেতু কর্মকর্তা সুখী ও দুঃখী, এবং তামসিক শ্রদ্ধা হেতু কর্মকর্তা দুঃখী ও বিমূঢ় হয়। স্বাভাবিক। যারা সাত্বিক কর্মকর্তা, যাদের হৃদয়টা সাত্বিক ভাব সম্পন্ন, তারা যদি সেরকম কর্ম করে তারা কি হবে? সুখী হবে। আর যারা রাজসিক কর্মকর্তা, তারা যদি সে কর্ম করে তার দ্বারা সুখী হয়, কখনো দুঃখী হয়। এবং তামসিক যারা কর্মকর্তা, তারা যে সমস্ত কর্ম করে তার দ্বারাতে কি হয়? তারা দুঃখী হয় আর বিমূঢ় হয়। তারা নিজের হিতাহিত জ্ঞান জানে না। যদি শ্রদ্ধা তারতম্যতা থাকে, তাহা হইলে সকলের সকল প্রকার বুদ্ধিয়ে তারতম্য রূপে হইয়া থাকে। আলাদা আলাদা কর্ম অনুসারে হয়। এখানে টিকাকার গঙ্গার অনুবাদ করছেন, শ্রদ্ধার বৈশ্বর্য হেতু ফল বৈচিত্র্য ইহা বলিতেছেন ত্রিগুণ, অর্থাৎ কর্তা মাত্রে ত্রিগুণের আশ্রিত বলিয়া সকলেরই কর্ম এক হইলেও শ্রদ্ধার ভেদ হেতু কর্ম হইতে বিভিন্ন প্রকার গতি হইয়া থাকে। স্বাভাবিক। কর্মের অনেক রকমের ফল আছে। এমন এমন কর্ম আছে, সেই কর্ম করে তিনি দেবলোকে চলে যান। জানি অনেক রাজন্য বর্গ গেছেন, যারা অশ্বমের যজ্ঞ করে, শত অশ্বমের যজ্ঞ করে, নির্বিঘ্নেতে তারা দেবলোকেতে কি হয়? ইন্দ্র পদবী লাভ করতে পারে। এক যজ্ঞ করতে হিমশিম খেয়ে যায়, সেই রাজা যদি শক্তিশালী না হয়, নির্বল হয়, সেগুলোতে রাজস্বিক যজ্ঞ করতে পারবে না। এই পৃথিবীতে যত রাজা আসে, সেই রাজাকে পরাজিত করে তাদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সেই রাজন্য বর্গকে নিমন্ত্রণ করে তার দাসত্ব করে দিতে পারে, সে অশ্বমের যুগ রাজস্বিক যজ্ঞ করতে পারে। চক্রবর্তী হবে। হ্যাঁ, চক্রবর্তী না, চক্রবর্তী হয়, কিন্তু সে রাজস্বিক যজ্ঞ করতে পারে। কিন্তু কোন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যদি হেরে যায়, তাহলে সে আসে রাজস্বিক যজ্ঞ করতে পারবে না। এইরকম কেউ যদি অশ্বমের যজ্ঞ করে, শত অশ্বমের যজ্ঞ করে, একটা অশ্বমের যজ্ঞ করতে তার কত অর্থ ক্ষয় হয়ে যায়। তিনি অশ্বমের যজ্ঞতে একটি অশ্বকে পূজা করে তাকে, সেই অশ্বটাকে ছেড়ে দিয়ে সে নিজের ইচ্ছা মতো যাবে, তাকে এদিক সেদিক করতে পারবে না। সে বিভিন্ন রাজার রাজ্যে প্রবেশ করবে, যখন প্রবেশ করবে সেখানে নাম লেখা থাকে, কপালের মধ্যে নাম লেখা থাকে সেই রাজা, যে রাজা অশ্বমের যজ্ঞ করবেন, সেই রাজ্যে যখন প্রবিষ্ট হবে, সেই রাজ্যে যদি সে অশ্বটাকে ধরে নেয়, বন্ধন করে, তাহলে তার সঙ্গে যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে সেই রাজাকে যদি পরাজিত করতে পারেন, তাহলে তুমি বেঁচে গেলে। যদি সেখানে হেরে যাও, তাহলে তুমি আর অশ্বমের যজ্ঞ করতে পারবে না। শুধু এই পৃথিবীর রাজার থেকে তো এই সমস্ত বিভিন্ন রয়েছে,
এবং স্বর্গে যে ইন্দ্র তিনিও ছাড়েন না, তিনিও আপনাকে পরীক্ষা করবেন। করেন না? যখন এই সবররাজ, যাকে যে গঙ্গাসাগরের কথা ইতিহাসে বলি, সবররাজ তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞ নয়, 99টা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। যখন 100 অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে গেলেন, তখন ইন্দ্র দেখলেন আমি তো এসব পারবো না। এই যে সবরাজের যে পুত্রগণ, মানে 60,000 পুত্র, এত শক্তিশালী, এক পুত্রে এক ইন্দ্রকে পরাজিত করতে পারে, এত শক্তি। আগে শোনা যায়, ভাগবতে রয়েছে, এই যে সাগর, সমুদ্র এত বড় ছিল না, ভাগবতে রয়েছে। যখন এই সকলে যে 60,000 পুত্রগণ, যখন ওই 100 অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় ইন্দ্র ঘোড়াটাকে চুরি করে নিয়ে গেলেন ইন্দ্র, তখন তারা কি করলেন, ওই সাগরকে খন্দন করে তারা সেই সাগরটাকে বিস্তার করে দিলেন। মানে সাগরে খোঁজাখুঁজি করছেন, তারপরে জঙ্গলে, তার পাহাড় পর্বতে, কোথাও সে ঘোড়া দেখতে পায় নাই। যখন সমুদ্রের দিকে খোঁজা করলেন, তখন সমুদ্রকে কেটে সমুদ্রকে বিস্তার করে দিলেন। যখন তিনি আসলেন, দেখলেন এখানে গঙ্গাসাগর যেখানে, সেখানে কপিল মুনির আশ্রম। ইন্দ্র দেখলেন আমি যদি অশ্বটাকে নিয়ে স্বর্গে চলে যাই, তার তো স্বর্গেও যাবে, স্বর্গে যখন যুদ্ধ করবে, আমি 60,000 পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবো না, আমাকে মেরে দিবে। তখন তিনি বুদ্ধি করলেন কি, ওই কপিল মুনির আশ্রমের মধ্যে, একটা বৃক্ষের মধ্যে আশ্রম আছে, সেখানে কপিল মুনি তপস্যা করছেন, তার পাশে একটি বৃক্ষ রয়েছে, সেই বৃক্ষতে রেখে সে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে খুঁজতে যখন গেলেন, দেখলেন যে সেই কপিল মুনির আশ্রমের মধ্যে সেই ঘোড়াটা বাঁধা রয়েছে। তখন তারা স্বাভাবিক, যাদের খুব শক্তি থাকে, যারা শক্তিমান ব্যক্তি, তার ভিতরে একটা অভিমান ছিল, আমার শক্তির সঙ্গে সমকক্ষ হইতে এই জগতে কেউ নাই, আমি শক্তিমান, এই একটা অভিমান থাকে। যারা সাধারণ ব্যক্তি, তারা তুচ্ছ মনে করেন। তখন কেউ যে সকলের 60,000 পুত্র, তারা মনে করলেন এই যে ঋষি এই ঘোড়াটাকে এসে বেঁধে রেখে দিয়েছে, এখন ভয়ের থেকে তপস্যা করতে বসেছে। কিন্তু তাদের কর্তব্য ছিল, যত কপিল মুনির আশ্রম, ঋষি বলটাকে গিয়ে একটু জিজ্ঞাসা করি, হে মুনিবর, আপনি কি এই ঘোড়াটাকে নিয়ে এসছেন? জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারতেন, তাহলে সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না করে তারা কি করলেন, কপিল মুনির উপরেতে, ঋষির উপরেতে তারা অস্ত্র প্রহার করতে লাগলেন। তখন যখন অনেক বড় হচ্ছে দেখে, তখন তার ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেলেন। ধ্যান ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সকলের যে 60,000 পুত্র, তাদের অভিমানেতে তারাই নিজেই দগ্ধীভূত হয়ে গেল, তারাই একদম প্রচলিত হয় আগুনে জয়ী করে। যখন দৃষ্টিপাত করলেন, সমস্ত 60,000 পুত্র সব নাশ পায়। দেখুন ইন্দ্র কি করলেন, ইন্দ্র এত হিংসু, তিনি 100 অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন, করতে দেন। কিন্তু ইন্দ্র মনে করছে আমার পদবী চলে গেলে আমি করবো কি? কিন্তু ভগবান তো তাকে পদবী দিয়েছে না, ভগবান তো তাকে আর ছাড়বে না। তো বলি মহারাজ ইন্দ্র পদবী নিয়ে নিয়েছিলেন, ভগবান কি করেছেন, ভগবান তাকে দিয়েছেন, ত্রিলোকের অধিপতি করেছেন ইন্দ্রকে। কেউ যদি জবরদস্তি করতে চায়, সে তার বিষয়ে ভগবান রয়েছে, ভগবানের তাকে বসিয়েছেন না, ভগবানের দায়িত্ব সেটা। সেই জন্য বলি মহারাজও ত্রিলোকপতি হলেন, কিন্তু ভগবান কৌশল করে
সেই স্বর্গের আধার থেকে তাকে কেড়ে দিলেন। সে কেড়ে নিয়ে আবার ইন্দ্রকে দিয়ে দিলেন। হরি কুমারের কাছ থেকে কেড়ে দিলেন না, কৃপা জমির ভূমির চাষা চলেতে তিনি ত্রিরূপ নিয়ে নিলেন। সে নিয়ে কাকে দিলেন? ভগবান নিজে রাখলেন কি? ইন্দ্রকে দিয়ে দিলেন। এই জন্য ভগবান যখনই তাকে পদবী দিয়েছে, আমরা জবরদস্তি করে তাকে আমরা কেড়ে দিতে পারি না। যদি যাই করতে, তার মধ্যে অনেক কিছু বাধা আসে। সেই জন্য যখন সেই ইন্দ্রের যে আয়ু শেষ হবে, যে তিনি 100 অশ্বমেধ যোগ করেছেন, হরিতে করে ইন্দ্র পদবী লাভ করতে পেরেছেন, তখন সেই যে 100 অশ্বমেধ যোগ করার ফল তার দেহের মধ্যে রয়েছে, সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ 100 অশ্বমেধ যজ্ঞ ফলটা তিনি পাবেন। সেই ফলটা তিনি ভোগ করতে পারবেন। কিন্তু মধ্য দেশেতে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে। যদি বাধাও দেয়, তার বিপরীত কিছু হবে। সেই জন্য অনেকেই করেছেন। ভরত মহারাজও তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন, পৃথু মহারাজও করেছেন, আর বিভিন্ন রাজত্ব বর্গ তারাও করেছেন অশ্বমেধ যজ্ঞ। কিন্তু 100 কেউ করতে পারেনি, সেঞ্চুরি কেউ করতে পারেনি। যাই হোক, এই যে আমাদের এই যে জীব, তারা কর্ম অনুসারেতে বিভিন্ন জনিতে প্রবিষ্ট হন। তাই বলেছেন কর্মের অনেক বিভাগ রয়েছে। কেননা কর্ম সবাই সমান নয়। এখন পতি এবং পত্নী তারা বন্ধন হয়েছে, বিবাহ হয়েছে, হওয়ার পরিতে দুজনের কর্ম এক হবে তা নয়, সব আলাদা আলাদা কর্ম। আলাদা আলাদা কর্ম হয়, কিন্তু তারা সেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারে না। তার মধ্যে অশান্তিতা আসে। কেননা অনন্তকাল থেকে সে আলাদা কর্ম করেছে, আর স্বামী অনন্তকাল থেকে আলাদা কর্ম তার রয়েছে। কিন্তু কোন কর্ম অনুসারে তার বন্ধন হয়েছে, কিন্তু কর্ম আলাদা আলাদা। মৃত্যুর পরেতে এখন আমরা বন্ধনের স্বামী স্ত্রী হয়েছে, বা এরপরে আমরা আবার মনুষ্য জন্ম লাভ করে আবার পতি পত্নী তা পাবেন না। কর্ম অনুসারে সে কোন জটিতে চলে যাবে ঠিক নেই। কর্ম অনুসারে যে পতি, সেটা নাইতো কোন পশু জনিতে চলে গেল, বা কর্ম অনুসারে সেই স্ত্রী বা নরকে চলে গেল। সেই জন্য আলাদা আলাদা রয়েছে। এখন এই যে আমাদের সাত্বিক, রাজসিক, তামসিকের যে কর্ম অনুসারে আমরা যে সমস্ত ফল, সেই ফলের কথা এখন নরক বর্ণন করবেন এই অধ্যায়ে। অথ ইদানীং প্রতিষিদ্ধ লক্ষণস্য অধর্মস্য তথৈব কর্তু শ্রদ্ধয়া বৈশ্বদৃশ্যা কর্মফলং বিশ্বদৃশং ভবতি যা হি অন্যত্র বিদ্যাকৃতং কামানাং তৎপরা পরিণাম লক্ষণাং কৃতয় সহস্রশ প্রবৃত্তাস্তা অশ্ব প্রচুর জৈনম অনুবর্ণয়িষ্যাম। অতএব কেবল যে কর্মকর্তার শ্রদ্ধা বৈচিত্র্য হেতু ফল বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, পরন্তু প্রতিষিদ্ধ অধর্মকর্তার শ্রদ্ধার তারতম্যে কর্মফল বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রমাদ বশত অধর্মকারী ফলের অল্পতা
আর জ্ঞান বশত অধর্মকারীর ফলে মধ্যমত্ব এবং নাস্তিকতা প্রযুক্ত অধর্মকারীর ফলে পূর্ণত্ব সংঘটিত হয়। অতএব কেবল সে কর্মকর্তার শ্রদ্ধা বৈচিত্র্য হেতু বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। স্বাভাবিক, যারা কর্মকর্তা তারা কর্মফলের তো বৈচিত্র্যতা পাবে, যারা অধর্ম করে তার ফল আলাদা। সকলের এই কর্মের ফল আলাদা আলাদা রয়েছে। ফলের অল্পতা জ্ঞান বশত অধর্মকারীর ফলের মধ্যত্ব এবং নাস্তিকতা প্রযুক্ত অধর্মকারীর ফলে পূর্ণত্ব সংঘটিত হয়। অনাদি অবিদ্যাকৃত কামনা পরিণাম স্বরূপ যে সহস্র সহস্র নরকপতি হইয়া থাকে, আমি সেই সকল বিস্তারিত ভাবে এখন বর্ণন করিব। যে যেরকম কর্ম করে, কে এমন একটা দুষ্কর্ম করে, এমন একটি কর্ম করে তাদের সে নরকে মহারৌরবের মধ্যে পরিণত হয়। সেই নরক একটা নরক নয়, অনেক নরক রয়েছে। সে যেরকম কর্ম করে সেই রকম নরকে সে যায়। আমি একটা কোন পশুটাকে বধ করলাম, বধ করার পরেতে নরকে ওই একটা নরকেই যাব তা নয়, সেখানে অনন্ত নরক রয়েছে। সে তার কর্ম অনুসারে সেই নরকে যাবে, তার সেরকম শাস্তি হবে। সবার সব জীবের এক সমান ভাবে শাস্তি তা নয়, তার কম বেশি আছে, কারো আরো অতি বেশি। কেউ বা নরকে 10 বছর থাকবে, কেউ বা 20 বছর, কেউ বা 100 বছর, কেউ বা 1000 বছর নরক থাকে। যতদিন পর্যন্ত সেই কর্মের যে ফলটাকে যখন যমদূত তাকে সে শাস্তি দেয়, শাস্তি দিতে দিতে যখন কর্মফল তার সমাপ্ত হয়, তখন নরক থেকে তাকে আবার কর্ম অনুসারে বিভিন্ন জমিতে পাঠায়। কিন্তু শাস্তিতে যেটা পাওয়া যায়, শুধু নরক যন্ত্রণায় নয়, মানুষ এমন একটি কর্ম করে সেই এই জগতেও সেই যন্ত্রণাটা পায়। কোন একটা ব্যক্তিকে আপনি নিজের স্বার্থের জন্য যদি তাকে মেরে দেন, যদি পাবলিক দেখতে পায়, পাবলিক ধর্মে না থাকে, তার আত্মীয় স্বজনরা রয়েছে না, তার বন্ধু বান্ধবরা এসে ও তাকে মেরে দিল, তখন পাবলিক এসে তাকে মারধর করে, এমন পিটন দিনে তার প্রাণ যায় অবস্থা। কি এই যে মনুষ্যের থেকে একটা তিনি কি পারে প্রহারটা পেলেন, মারপিট পেল, একটা কর্ম ভোগ করল সে, তারপরে যে আবার পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, আবার তাকে শেয়ারের মধ্যে আবার শাস্তি। সেখানেও হয়তো 11 বছর 10 বছর পর্যন্ত সে থাকবে। মৃত্যুর পরে সেই কর্ম তাকে ছাড়বে না, সেই কর্ম তখন কি করবে, তাকে নরকে নিয়ে যাবে। যমদূত নরকে নিয়ে যেরকম সে কর্ম করে সেরকম তাকে যন্ত্রণা দিবে। এই জন্য এখানে বসে বিভিন্ন নরকের কথা, এই নরকের বর্ণনা করবেন। শ্রী রাঘু উবাচ নরক নাম ভগবন্তি দেশ বিশেষ অথবা বহিষ্ঠী লোক্যা অপৌষি দ্বন্দ্বরাগম। হে মহারাজ পরীক্ষিত, মহারাজ পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন কাকে?
ইসলামে নিয়ে কি জিজ্ঞাসা করছেন, হে ভগবান, নরক সকল কি পৃথিবীর কোন স্থান বিশেষে অথবা ত্রিলোকের বহির্ভাগে কিংবা অন্তরালে অবস্থিত? এই নরকটাকে এই পৃথিবীর উপরে এক ভাগে কোন সাইডে? পৃথিবীর শেষ হচ্ছে কোথাও নরওয়ে, নরওয়ের সাইডে কি নরক? বা জাপানের সাইডে কি নরক? জিজ্ঞাসা করছেন পরীক্ষিত মহারাজ। বা ত্রিলোকে এই যে ভূ স্বর্গ, এই তিন যে তল আছে, এই তলের কোন সাইডে নরক? বহির্ভাগে নরক বা অন্তরালে তার ভিতরে কি নরক আছে? নরক হয়েছে, নরক এমন একটা স্থান, সেই স্থানটা যখন আমরা এই মর্তলোক থেকে যাব, আমাকে যখন জমদূতগণ নিয়ে যাবে, এই মর্তলোক থেকে নিচ পর্যন্ত এরা সব এই যত অকল বিতল সুতল রসাতল পাতাল রয়েছে, এইগুলো সব অন্ধকার। সেখানে আপনি কিছু দেখতে পাবেন না, এত অন্ধকার, সেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না। সেই যে অকল বিতল সেইগুলো, সেই স্থানে তো লোক রয়েছে, তারা কি করে থাকে? প্রশ্ন উঠতে পারে, তারা কি অন্ধকারের মধ্যে কি করে বাস করে? সেটা ভাগবতী রয়েছে যে এর নিচেতে যারা কৌতূরের পুত্রগণ, দানবগণ, তারা এই অপরেতে রয়েছে। তারা কি করে বাস করেন না, তাদের মস্তকের মধ্যে মণি আছে, সেই মণির আলো কিন্তু আলোকিত করে রাখেন। তার একটা মনির একটা যতটুকু আলো করার একটা আছে, মানে অতলকে আলো করবে তা নয়, তার বিভাগ রয়েছে। সেই রকম ওই মনির আলোকে তারা ভ্রমণ করে এবং সেই স্থানেতে কাল প্রবেশ করতে পারে না, সেই কাল সেখানে প্রবেশ করতে পারে না, এমন শক্তিশালী অসুর বলে। সেই জন্য এই নিচে যত 7টি তল রয়েছে, সে 7টি তলে অন্ধকার। এই যে অনন্তদেব রয়েছেন, তিনিও একদম পাতালের মধ্যে রয়েছে, সেখানে অন্ধকার। সেখানে প্রমাণ পাওয়া যায়, আপনি দ্বারকা লীলাতে দেখবেন, যখন সেই ব্রাহ্মণের পুত্রকে কাল এসে যখন তাকে নিয়ে চলে যায়, তখন তিনি দ্বারকাতে চিৎকার করে বলছেন যে আমার পুত্রগণকে নিয়ে গেলে কিন্তু এখানে আমার পুত্রকে রক্ষা করার মধ্যে কেউ নাই। তখন ভগবান রয়েছে, তখন অর্জুন তিনি ছিলেন, আমি তোমার পুত্রকে রক্ষা করবো, দেখি তোমার পুত্র যখনই জন্ম হবে আমি ওখানে আমি রথ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো। তিনি তারপরে বৎসরেতে যখন পুত্র হবে, তখন সময় অনুসারে অর্জুন রথের মধ্যে আরোহণ করে সমস্ত বাণের দ্বারাতে পুরা একদম সে ব্রাহ্মণের গৃহটাকে বন্ধন করে রেখে দিয়েছে। যখন পুত্র জন্ম হওয়ার সঙ্গে সেই কাল এসে সেই পুত্রটাকে নিয়ে চলে গেল, অর্জুনও রক্ষা করতে পারলেন। কখন নিয়ে চলে গেল অর্জুনের দেখতে পাই না, তখন তিনি অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা করলেন আমি আগুনে প্রবেশ করি। যখন আগুনে প্রবেশ করবো বলেন, তখন ভগবান যার বুঝিয়ে তখন বললেন, তোমার ভিতরে একটা অভিমান হয়েছিল তো, যাই হোক চলো আমি ব্রাহ্মণের পুত্রকে আনবো। কোথায় গেলে? সেই পাতালপুরীতে যখন যাবে, কৃষ্ণ বলেন সেই পাতালে যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ যেতে পারে না, সে এত অন্ধকার, আপনি এখান থেকে এই পর্যন্ত দেখতে পাবেন না, এত অন্ধকার। তখন ভগবান কি করলেন, সে রথে করে তিনি কি করলেন, সেই পাতালে যাচ্ছেন, কিন্তু এত অন্ধকার, সে ঘোড়ার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না।
তখন তিনি কি করলেন, সুদর্শন চক্রকে সামনে রেখে দিলেন। সকল সুদর্শন চক্র আলোকিত করে সেই সুদর্শনের আলোকে আশ্রয় করে তখন তিনি পাতা নিয়ে গেলেন। দেখুন এত অন্ধকার, কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্য দেশের থেকে আমাদেরকে যমদূত টেনে টেনে নিয়ে যায়। কেন? তাদের অধিকার রয়েছে, ভগবান তাদেরকে অধিকার দিয়েছে, সেই জন্য তারা অন্ধকারের মধ্যেও জলের মধ্যেও প্রবিষ্ট হতে পারেন যমদূতগণ। তখন সেখান থেকে ব্রাহ্মণের পুত্রকে নিয়ে আসলেন। ভগবান পারেন, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি জগতে এমন কাজ নাই তিনি পারেন না, সব কাজই তিনি পারেন। এটা তিনি তো সৃষ্টি করেছেন, হচ্ছে তিনি সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর, তুমি যজ্ঞের ফলদাতা, শিবের কর্মফলের দাতা, তিনি কিনা পারেন, সবকিছু করতে পারেন। नरक सुगर की पृथ्वी को ऋषि उवाच अंतराले एवं त्रिजगत्यास्तु देशी दक्षिणस्यम् अकस्मात् परिष्टाश्च जलाद्वयस्यम् अग्निशा आत्तद्वयम् पितृगणा ऋषि शानां पुत्राणां परमेण समाधिनां सत्या एवाशिष आशा शानां विभूषन्ति। श्री ऋषि শুকদেব কহিলেন, নরক সমূহ ত্রিলোকের অন্তরালে অবস্থিত, দক্ষিণ দিকে ভূতলের মধ্যভাগে এবং জলের উপরিভাগে নরক সমূহের অবস্থা। আমাদের এই পৃথিবী রয়েছে না, এর ভিতরে রূপ ও স্বর্ণ উপরে, অতল বিতল সুতল, সুতলের দক্ষিণ দেশেতে দক্ষিণ দিকে নরক। সেই নরকের অধিপতি কে? ধর্মরাজ। তিনি হচ্ছেন সূর্যের পুত্র, কিন্তু ভগবান তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন ধর্মরাজ, এবং তিনি নরকের মালিক। কেবল ধর্ম অধর্ম বিচার করার হচ্ছে না শক্তি রয়েছে। সেই নরকের হচ্ছেন অধিপতি কে? ধর্মরাজ যম। দক্ষিণ দিকে ভূতলের অধোভাগে এবং জলের উপরিভাগে নরক সমূহের অবস্থান। ওই দিকে অগ্নিশা মাতা প্রভৃতি পিতৃগণ পরম সমাধি যোগে ভগবানের ধ্যান এবং শস্যভূত ভোগ ব্যক্তিগণের মঙ্গল কামনা করিয়া বাস করিতেছেন। তার এক সাইডে পিতৃপুরুষগণের স্থান, তারা ভগবানের আরাধনা করেন। কারণ আমাদের এই যেরকম পৃথিবীতে সমস্ত মনুষ্য, বিভিন্ন পশু পাখি রয়েছে, এই যে পৃথিবীটা হচ্ছে মধ্যভাগে, এই মধ্যভাগ থাকা হেতু
এখানে জীব যেরকম কর্ম করে সেই রকম সেই সেই তলে বা সেই স্থলেতে সেই স্থানেতে যায়। যারা তপস্যা করে তারা তপলোকে যায়, যারা দান পুণ্য করে তারা স্বর্গলোকে যায়, যারা 100 কর্মসন্ন্যাস যোগ করে তারা ব্রহ্মলোকে যায়, যারা পাপ করে তারা নরকে যায়। এই মধ্যদেশে যে পৃথিবীটা হচ্ছে, এই পৃথিবীর থেকে জীব কর্ম অনুসারে বিভিন্ন জায়গাতে চলে যায়। এবং এই মধ্যদেশেতে যদি এই জীব ভগবানকে আরাধনা করে তাহলে তিনি ভগবানের যে ধাম বৈকুণ্ঠ ইত্যাদিতে যান। কিন্তু অন্য অন্য যে তলগুলো রয়েছে সেখানে ভগবানের ভজন করার কথা বিশেষ লেখা নাই। দেবতা কোনো ভগবানের ভজন করতে পারে না, তাদের এত ভোগ বিলাস। যারা কর্মীগণ তারা কর্ম করতে করতে কর্মস্থানেতে যায়, সেখানে তারা ভগবানের স্বরূপকে ভগবানকে তারা মানে না। যারা তপস্বী তারা তপস্যা করে করে ভগবানের সেবা থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যায়। ভগবানের সেবা করায় যে একটা আনন্দ, সে আনন্দ তো তারা অনুভব করতে পারে না। তারা সর্বশেষ তপস্যায় ধ্যানস্থ হয়ে থাকে, সেই ব্রহ্মকে ধ্যান করে। যারা নির্বিশেষ নিরাকার নির্বিশেষ জ্ঞানীবাদী, তারা সেই নিজেকে সোহম মনে করে আমি ব্রহ্ম। যখন আমি ব্রহ্ম মনে করে যে ব্রহ্মের যে মালিক যে ভগবান, তার যে একটা সেবা বা তার একটা ভজন করা যে একটা সুখ বা আনন্দ, সেটা তারা অনুভব করতে পারে না। তারা ওই ব্রহ্মকে চিন্তা করে করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যায়। যারা তপস্যা করে তারা তপস্যা করতে গেলে তপলোক পর্যন্ত যেতে পারে। যারা যোগ যাগ ইত্যাদি করে তারা সর্বলোক পর্যন্ত যায়। সেই জন্য গীতাতে বলেছেন জানতি দেবব্রতা দেবা পিতৃজান্তি পিতৃবতা ভূতানি জানতি ভূতেজা ভোজ্জালিল অভিমান। যারা ভূত প্রেতকে পূজা করে থাকে, এই মনুষ্য মৃত্যুর পরে তারা ভূত প্রেত লোকে যায়। এর উপরে ভূত প্রেত থাকে। এইগুলো আমরা অনুভব হয় যখন সাধু সঙ্গীতে যদি আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করি এবং অধ্যয়ন করি, তখন আমরা এগুলো অনুভূতি করতে পারি, অনুভবের মধ্যে আসি। কিন্তু অধ্যয়ন যদি না করে আমরা অনুভব করতে পারবো না। ভূতানি জানতে বুঝিতা, যারা পিতৃগণকে পূজা করে থাকে তারা পিতৃলোক পর্যন্ত যায়। এর উপরে পিতৃলোক আছে, পিতৃলোক পর্যন্ত যেতে পারে। এবং যারা দেবতাগণকে আরাধনা করে পূজা করে তারা দেবলোক পর্যন্ত স্বর্গলোক পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু যারা ভগবানের আরাধনা করে যে আমাকে সাধনা করে পূজা করে অর্চনা করে, তারা আমার সে ভোগ বৈকুণ্ঠ গোলক ইত্যাদিতে চর্চা, সেখানে গেলে আর পুনরায় তাকে আসতে হয় না। কিন্তু এই সমস্ত এই যে 14 ভবনের মধ্যে যদি আমরা যাই, সেখানে গীতাও বলেছেন, গীতার শাস্ত্রটা হচ্ছেন না প্রমাণযুক্ত। ভগবান স্বয়ং নিজের মুখে অর্জুনকে উপলব্ধ করে আমাদেরকে জীবকে শিক্ষা দিচ্ছে। সেখানে আব্রহ্ম ভগবানোক পুনরাবর্তিন অর্জুন মাম উপদ্রত কুন্তে পুনর্জন্ম বিদ্যতে। এই যে আব্রহ্ম, এই যে 14 ব্রহ্মাণ্ডতে জীব যদি কর্ম অনুসারে যায়, তাকে কর্ম সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে এখানে পুনরায় আসতে হবে এই পদ্ধতি। কিন্তু যারা ভগবানের তত্ত্বকে জানেন, ভগবানের স্বরূপকে মানেন, ভগবানের যে সাধু ভক্তকে মানেন, ভগবানের সেবা করেন, তারা যদি মৃত্যুর পরে
এই 14 ভবনের মধ্যে তাকে ভ্রমণ করতে হয় না। তারা কোথায় যান? ভগবানের সান্নিধ্যে যান। এটাই প্রমাণ দিচ্ছে। এই জন্য গীতা শাস্ত্রের দিকে খুব ধ্যান করে অধ্যয়ন করেন, তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণরূপে আপনি পাবেন। ভগবানের চাই জ্ঞান আর কার আছে? জ্ঞান প্রদাতা তো ভগবানই, তিনি সব জানেন। সেই জন্য সেই জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু যে ভগবানকে আমরা বাদ দিয়ে নিজের স্বার্থের জন্য বিভিন্ন দেব দেবীর আরাধনা করে থাকি, করতে চাই নিজের কামনের জন্য। আরে সর্বকামিত কামনার যে ফলদাতা তো ভগবান রয়েছে, সেখানে তুষ্টার কর্ম বৈষম্য কর্মেশ্বর ভগবান, যে সমস্ত কর্মের মালিক হচ্ছেন ভগবান এবং কর্মফলের ফলদাতা হচ্ছে ভগবান। যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞ পুরুষ, ভগবানের হচ্ছেন যজ্ঞের ঈশ্বর, তিনি যজ্ঞ পুরুষ এবং যজ্ঞের ফলদাতা হচ্ছেন ভগবান। তাকে বাদ দিয়ে আমরা গাড়ি দিয়ে বিভিন্ন দেবতার কাছে আমরা যাই। দেখো না, যারা শিব ভক্তগণ সেই কোথায় শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢালতে যায়, কত কষ্ট করে। সেই কষ্টটা যদি আমি ভগবানের জন্য করি, ভগবান কত সুখী হবে যে এই সমস্ত জীব তো আমারই সন্তান, আমাকে ভুলে এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করছেন। তারা যদি একবার আমাকে হে দেব, হে দৈত, হে ভুবনৈক বন্ধু, যে তারা যদি বলে আমি ভগবান আমার মাতা পিতা বন্ধু সখা শহীদ সবকিছু মনে করি, তুমি আমাকে আশ্রয় করে, তাহলে আমি তার কোনো অভাব রাখি না। কোন পুত্র যদি তিনি চুরি ডাকাতি করে তাদের দুষ্ট, সেই জন্য তার মাতা পিতা কি করলেন, তাকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। সেই পুত্র অনেক কষ্টের ফলেতে শান্ত হয়ে পুনরায় যদি এসে সেই মাতা পিতার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে আমি যে সমস্ত কর্ম করেছি আমি এই কর্ম আর কোনোদিন করবো না, আপনার যা করবেন তাই আমি মেনে নিব, সেই জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। এই করে যদি এইভাবে যদি প্রার্থনা করে, তার মা বাবা তাকে ত্যাগ দিতে পারে? কখনো ত্যাগ দিতে পারে না। তাকে পুনরায় সেই পুত্রকে যেরকম অধিকার দিয়েছে, সম্পত্তির মালিক করেছে, তাকে সে অধিকার দিবে। সেই রকম আমরা এই অনন্ত জীব নিজের কর্ম অনুসারে ভগবানকে ছেড়ে আমরা নিজের কর্ম অনুসারে বিভিন্ন দেবতার কাছে যাচ্ছি, কোথাও আমার সুখ লাভ করতে পারেন না। ভগবানের যে দৈবিক আমাকে পদে পদেতে আমাকে ব্যত্রাঘাত করছে, কিন্তু যদি আমি কখনো একবার দুঃখের সহিত যদি ভগবানকে বলি হে ভগবান তুমি আমার সমস্ত রক্ষা করলাম, হে জগন্নাথ তুমি তো জগতের মালিক, জগৎকে তুমি পালন করো, যে আমাকে একটু যদি পালন করো, আমাকে একটা দৃষ্টিপাত করো, তাহলে আমি কৃতার্থ। এই যদি মনে করি কেউ আশ্রয় নেন, ভগবান তাকে কি অনাশ্রয় করবেন? তাকে চরণে আশ্রয় দিবেন। এইরকম কিন্তু আমরা ভগবানের দয়া, ভগবানের কৃপাকে আমরা ধারণ করতে পারি না, দিতে পারি না। ভগবানকে আমার বাদ দিয়ে নিজের স্বার্থের জন্য অনেক কিছু করি। সেই জন্য এই যে মনুষ্য জন্ম লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে আরাধনা করব। পাঞ্চা কল্পতরু বৈশ্য উপাসীন হয়ে বছর পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।